آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹیزن کرائم کنٹرول چودھری محمد حنیف کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹیزن کرائم کنٹرول۔ میں ہوں چودھری محمد حنیف۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا میرا پروگرام ہے پورے ملک کی کرپشن کے اوپر۔ چھوٹی چھوٹی کرپشن، چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ جو عوام 75% کی غریب عوام ہے جس کو صرف روٹی کپڑا اور مکان چاہیے، یہ پہلے ایک دفعہ لٹ گئی روٹی کپڑا اور مکان میں۔ ایک ہمارے وزیر اعظم صاحب نے عوام کو یہ نعرہ دیا کہ روٹی کپڑا اور مکان، اور ساری عوام ان کے پیچھے ہے اور آج تک کہتی ہے کہ بھٹو زندہ ہے، ابھی روٹی کپڑا مکان ان کو نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ چیز تو ضروری تھی کہ عوام کو روٹی کپڑا اور مکان ملے، یہ تو شاید ملے نہ ملے، لیکن یہ جو ایک نظریہ لے کے، تبدیلی کا نعرہ لے کے ہماری تحریک انصاف حکومت برجمان ہوئی۔ اب مجھے یہ کہنا ہے کہ نہ تو میں سیاسی ہوں، میں تو اپنے تجزیے کی بات کرتا ہوں، اور میری کسی بات کا غصہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے برسر اقتدار لوگوں کو کہ اگر ان کو ایوان میں کوئی سلیکٹڈ کہتا ہے تو وہ بہت غصہ کرتے، تو پھر یہ حکومت جمہوری حکومت ہے۔ تو جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والے، اس ملک، اس ریاست میں بسنے والے ہر شخص کو آزادی رائے کا اظہار کا حق ہونا چاہیے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں تو گنگا الٹی بہ گئی، کوئی کسی مقدمے میں بند ہو گیا، سیاسی انتقام شروع ہو گئے، یہاں تک کہ میڈیا ہاؤسز کے بل روک دیے گئے، ان کو ذلیل و خوار کر دیا گیا۔ کوئی ایسا طبقہ اس ملک میں اس وقت نہیں ہے جو متاثر نہیں ہے۔ تو یہ اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے عوام کے ساتھ؟ تو یہ عوام کے حق میں کسی کو تو بولنا ہے، اور جو بولنا ہے، جو سمجھدار اور جمہوریت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ عوام کو، عوامی نمائندوں کو اور صحافیوں کو بولنے اور لکھنے کی بالکل اجازت دیتے ہیں، پھر ان سے کوئی سبق سیکھتے ہیں اور اس کے مطابق کوئی نئی پالیسیاں بناتے ہیں۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا میں نظریے کو نہیں چھوڑ سکتا، کرسی کو چھوڑ سکتا، کرسی تو آنی جانی ہے۔ خان صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ کرسی تو آپ کی آنی جانی ہے، یہ آج بھی گئی اور کل بھی گئی، یہ تو گئی سو گئی۔ دوسری پارٹیوں کے لوگ تو چلو دوسری پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن تحریک انصاف والے لوگ بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور مہنگائی کا اتنا عروج ہو گیا ہے کہ لوگ بلک اٹھے ہیں۔ مہنگائی کے بعد جو سب سے زیادہ زیادتی قوم کے ساتھ کی گئی وہ بے روزگاری ہے۔ اتنی بے روزگاری کبھی ماضی میں ہوئی، اتنی مہنگائی کبھی ماضی میں ہوئی، اتنا پیٹرول مہنگا ایک دم کبھی ماضی میں ہوا۔ آپ جب سے پاکستان بنا ہے اور تب سے لے کے آپ اپنی حکومت کے پہلے دن تک دیکھیں کہ کیا کبھی ان چیزوں میں اتنی مہنگائی ہوئی ہے؟ عوام ایسے سڑکوں پہ روئی ہے؟ کیا ایسا ظلم عوام کے ساتھ کسی حکومت نے کیا ہے؟ میں یہ بات بڑی کھلم کھلا کہتا ہوں کہ ایسا ظلم تو مارشاء اللہ کے دور میں، ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں ہوا، پرویز مشرف دور میں بھی نہیں ہوا۔ چلے ہم باقی جمہوری پارٹیوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو آپ کے ویسے ہی خلاف ہیں، آپ بھی ان کے خلاف ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی دور میں عوام کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں ہوئی کہ بے روزگاری اتنی۔ آپ نے وعدہ کیا کہ ہم نے اتنے لاکھ نوکریاں دینی ہیں، آپ نے اتنے لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا، آپ نے کہا ہم نے اتنے گھر لوگوں کو دینے ہیں، آپ نے ان سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کر دیا۔ تو بات یہ ہے ایجوکیشن کا نظام ہمارا برباد ہو کے رہ گیا، اور آپ نے ہاسپٹل کا نظام ہمارا جو ہے ہیلتھ کا، وہ برباد، تباہ، نست و نبود ہو گیا۔ لوگ ہاسپٹلوں میں جانے سے ڈر گئے، او پی ڈی بند ہو
गई। आपने कभी सोचा है कि कोरोना के मरीज तो हॉस्पिटलों में जा ही रहे हैं, उसके अलावा बाकी दुनिया जो सारी की सारी है, जो मरीज थे किसी न किसी और चीज के, वो कहाँ जाए, किस ओपीडी में जाए? हॉस्पिटल तो बंद है, सारी की सारी हॉस्पिटल तो आपने बंद कर दिए। लोगों को डरा इतना दिया कि लोग किसी से एक दवाई एक मेडिसिन लेने के लिए तैयार नहीं है, लोगों को घरों तक महदूद कर दिया। फिर आप नजरिए की बात करते हैं, तो हम इस नजरिए को कैसे तस्लीम कर ले? हमारी माओ, बेटियों, बड़ों, बच्चों ने लाखों कुर्बानियां देकर तब ये पाकिस्तान एक नजरिए के तहत बना था। और अगर आप उस नजरिए के अगेंस्ट बात करेंगे तो आपको कोई तस्लीम नहीं करेगा। क्यों तस्लीम करें? जब हमारा पाकिस्तान एक नजरिए के तहत बना है और इसको उस नजरिए के तहत चलना है, तो जब इसको उस नजरिए के तहत चलना है तो उस नजरिए के मुताबिक मेरे कायद ने फरमाया था जब ये पाकिस्तान बना था, उसने कहा था कि बिल्कुल तमाम मज़हब को आजादी है अपनी अपनी इबादत गाहों में इबादत करने की। बहुत अच्छी बात है। हमारे दुश्मन मुल्क में भी यही बात है, उन्होंने भी यही कहा था कि आजादी है हर मजहब को, यही एक जमहूरियत है और यही इंसानियत है। तो बात यह है कि पाकिस्तान का नजरिया तो ये है ना कि हर किसी को आजादी होनी चाहिए कि वो अपनी अपनी इबादत गाहों में इबादत करें। लेकिन उसमें दूसरी बात यह भी है कि तब जहां जिनकी आबादी ज्यादा हो वहां उनकी इबादत गाहें होनी चाहिए। तो ये तो ज्यादती है कि अगर किसी जगह पे उनकी आबादी ही तादाद में कम है और मुसलमानों के बजट से किसी मुल्क ने या किसी जगह पे हमें किसी ने मस्जिद बना के दी है, हमारी बाबरी मस्जिद को उन्होंने तोड़ दिया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम उनको गुरुद्वारे भी बनाकर दे रहे हैं और हम उनको मंदिर भी बनाकर दे रहे हैं, जिसका हाई कोर्ट ने हाल ही में स्टे भी दे दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप पूरी कौम की और हमारे कौम में जो पीछे माजी में लोग हैं, हमारे आबाओ अजदाद हैं, उनकी कुर्बानियों को जाया ना करें। आपको अल्लाह पाक ने इज्जत दी है और अगर इज्जत दी है तो आप इसको इज्जत को बहाल तो रख लें, ना कि आप इस इज्जत को इतना खराब कर दें कि दोबारा इमरान खान साहब तारीख में आपका नाम भी तो आएगा। ये जैसे माजी में सारे वज़राए आज़म या जितने हमारे बादशाह शहनशाह गुजरे थे, जैसे तारीख में लिखा जाता है, ऐसे आपकी भी तारीख लिखी जाएगी। तो खुदारा मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप कोई ऐसा काम करके जाएं जिसमें आपको ये कौम बहैसियत पाकिस्तान, बहैसियत मुसलमान, आपको कई नस्लों तक याद रखे, ना कि आपको गलत अल्फाज में याद करे। तो मेरी गुजारिश है कि कुर्सी तो आपकी आज गई कल गई, मुझे नहीं पता, मेरा कुर्सियों से तल्लक नहीं है, मेरा तो सच्ची बात से तल्लक है कि आपने अवाम को इतना ख्वार कर दिया है। हर शख्स को, ट्रांसपोर्टर रो रहे हैं, जिस मुल्क में बेरोजगारी ही क्लियर हो जाएगी, बेरोजगारी हो जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी। आप बताएं जो 70% गुरबा गरीब गुरबा लोग थे वो गुर्बत के किस दहाने पे चले गए, और जो इसके दरमियान में सफेद पोश लोग हैं जो ना भीख मांग सकते हैं ना किसी को कुछ कह सकते हैं, जो व्हाइट कलर लोग हैं, उनका क्या हाल आपने किया? आप तो चाहते थे नजरिए के तहत अगर आप लोग आए हैं तो आपको सिस्टम में तब्दीली करनी थी, यही आपका वादा था। तो आपने सिस्टम में तब्दीली नहीं की, आपने बजाय सिस्टम में तब्दीली करने के आपने भी मादी की तरह चेहरों में तब्दीली की। कभी आपने अपने मिनिस्टर तब्दील किए, कभी आपने अपने नीचे स्टाफ तब्दील किए, कभी आपने आईजी तब्दील किए। ऐसे ही आपने भी हमारे अदारों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी पुलिस की आईजी, डीआईजी, सीसीपीओ साहब को तब्दील किया, जब उनको तब्दील किया तो वो अपने मतहतों को तब्दील करते रहे। आप पुलिस को आजाद आना छोड़े, एफआईए को आजाद आना छोड़े, आप क्यों ऐसी बात करते हैं? आपका पास वक्त गुजर जाएगा। आप अगर आइंदा भी कोई इलेक्शन में आना चाहते हैं तो इस कौम को, इस मुल्क को कोई ऐसी चीज दे, ऐसी बात किया करें जिसके बात करने से अवाम के दिलों में आपकी जगह हो। अवाम के दिलों में जो आपकी जगह थी, खान साहब मादरत के साथ मैंने जितने लोगों से आज तक बात की है, अगर आपको यकीन ना आए तो आप एक बंदा अपने साथ, अपना मेरे साथ भेज के विजिट करवा लें। आपके पास इतने हवारी बैठे हैं, अवाम में अपनी आपकी मकबूलियत कम हो चुकी है और थोड़ी देर तक ये खत्म होने वाली है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अभी बरसरे इक़्तिदार हैं, अभी जब तक इंसान जिंदा होता है तो उसको तौबा का हक हासिल होता है। आखिरी सांस पर भी अगर वो तौबा करके ईमान की हालत में वो मर जाता है तो अल्लाह पाक उसकी बख्शिश कर देता है। तो मैं ये समझता हूं कि अभी तक ये कुर्सी आपके पास है, आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं। तो इससे पहले कि आपके साथी आपको छोड़ना शुरू हो गए हैं और ये कुर्सी भी आपको छोड़ दे, आप तहरीक इंसाफ के नजरिए को छोड़ें, तब्दीली की बात को छोड़ें, आप नजरिए पाकिस्तान के तहत इस कौम के दिलों में जगह बनाएं। दूसरे प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।